Dear students, today I am going to teach you another chapter in English grammar, that is prepositions. Prepositions. This class is actually meant for students who are going to write the competitive exams, but the first part may be useful for 10th class students also, right? So let us first understand the meaning, the preposition. What is the meaning of the word preposition and how we have to understand this, right? See, this is the chapter, new chapter, which is called a preposition. Prepositions are used before nouns. This is the first thing you have to understand. Prepositions are small words used before noun. I will tell you example. Right. He is at the party. He is at the party. Right. So this is the sentence. And here at is the preposition. At, in, on, by, of, with. These are all the prepositions. So these small words are always used before the noun. This is the first thing you have to remember. Right. You need not remember the what we call the definitions and the strong words that define a preposition. These things are not necessary. Right. And how to master the prepositions? How to be well aware of the prepositions? Which word you have to use? Which preposition comes here? All these things can be learned by what we call intensive reading. You have to read thoroughly. You have to read English books, stories, novels, and wherever possible, what we call children's stories. So whenever you read all these things, you will begin to understand, oh, this is the right preposition, it should be used here. So in this way, you can learn and master the prepositions. And prepositions are always tricky. Sometimes it will be difficult even for the advanced readers also. So let us understand first the meaning of a preposition. So prepositions are used before a noun or pronoun. See, he is angry with me. He is angry with me. Right. So here the preposition with is used before a pronoun. Right. So here it is used before a noun. Party is the name of a thing, the place where all people meet and celebrate. That is called a party. So party is the name. So this word preposition is used before a preposition, and it is also used before a pronoun. And generally most of the prepositions are followed by gerunds also. Sometimes gerund also. For example, see, he is fond of eating. So eating is a gerund. Gerund means it is a noun only. Gerunds are always nouns only, but they have ing form. So the prepositions are used before a noun. The prepositions are used before a pronoun, and they are also used before gerunds. So this is the first thing you have to remember and understand. Right. So you have to, I have already told you that you have to read thoroughly to master the prepositions, and they are tricky. Sometimes they are very difficult also, but not if you read them regularly. If you read them regularly again and again, then you can master the subject. So this is the thing you have to understand. Right. I think you have understood these things. Right. Here in prepositions, the most important thing is certain words are followed by certain prepositions. This is the most important thing, and you can't fill the gaps which the preposition based on the meaning. So
That's why we make Indians make a lot of mistakes. They commit mistakes because we translate words. We translate words. మనం తెలుగులో చెప్పేదానికి ఇంగ్లీష్లో చెప్పేదానికి తేడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు అంటాం. జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు కదా అని చెప్పి మనం ట్రాన్స్లేషన్ ఏం చేస్తాం, హీ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అని చెప్పి రాస్తాం. ఈ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అని చెప్పి రాస్తాం. కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అని చెప్పి చెప్తారు. మనమేమో సఫరింగ్ విత్ అని రాస్తాం, ఇక్కడేమో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి ఉంది. కాబట్టి కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాయి అన్నమాట. అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ వర్డ్ వస్తుందనేది కాంటెక్స్ట్ని బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్ని బట్టి అక్కడ యూసేజ్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఒకే వర్డు మనకి రకరకాల ప్రిపోజిషన్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకే వర్డు మనకి రకరకాల ప్రిపోజిషన్స్ మనకి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అదేంటో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎలా తీసుకుంటుందో. రైట్, చూద్దాం. ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. సేమ్ అన్నీ కూడా అన్నీ డైడ్ మీదే ఉన్నాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, డైట్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆఫే వస్తుందేమో అనుకుంటాం. డైట్ తర్వాత ఆఫే వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ మనకి డైట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ప్రిపోజిషన్స్ వచ్చింది, హీ డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ఇక్కడ డిసీజ్ అనమాట. డిసీజ్తో చనిపోయాడు. హీ డైడ్ ఫర్ హిస్ కంట్రీ, దేశం కోసం చనిపోయాడు. రైట్, హీ డైడ్ ఫ్రమ్ హంగర్, అతను ఆకలితో చనిపోయాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఒకే వర్డ్ చూసారా రకరకాల ప్రిపోజిషన్స్ తీసుకున్నాం. రకరకాల ప్రిపోజిషన్స్ ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మనం. అది కాబట్టి ఎప్పుడు దీని తర్వాత ఇదే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది అనుకుంటే మనకు తప్పు. ఆ వర్డ్ని బట్టి కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మనం రకరకాలుగా ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ కూడా మనం మారుస్తూ ఉంటాం. ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కాబట్టి కొన్ని వర్డ్స్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వస్తాయి అనేది మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అది కొన్ని అసలు మనం రాయలేము కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ మనం రాయలేము అనమాట. అలా ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్. అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. జస్ట్ ఇది మీకు ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఇంట్రడక్షన్ లెసనే. తర్వాత మీకు ఇంకా బాగా డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. జస్ట్ ఇది ఒకసారి విందాం. రైట్, చూడండి. కాబట్టి ప్రిపోజిషన్స్ మీనింగ్ని బట్టి రాసే కాదు. అవి ప్రాక్టీస్ మీద ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట. మన ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ మీదే నేర్చుకోవాలి. మొత్తం ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ కూడా అది మీకు ఎలాగా అంటే ఈ 3 ఎక్సర్సైజ్ చూస్తే కనుక మీకు తెలుస్తాయి ఎందుకు నేను ఇట్లా చెప్తున్నాను అని చెప్పి. చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ డాష్ యువర్ వాచ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ డాష్ యువర్ వాచ్. తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇన్ యువర్ వాచ్ అని చెప్పి రాసేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇన్ యువర్ వాచ్ అని చెప్పి అంటారు. కానీ అట్లా అను. ఇంగ్లీష్ పీపుల్ డోంట్ సే లైక్ దిస్. ఏమంటారు వాళ్ళు, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ బై యువర్ వాచ్ అని చెప్పి అంటారు. మనం ఏమో ఇట్లా ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. అది ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ఎక్కువ యూసేజ్ ప్రకారమే ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ కూడా. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ బై యువర్ వాచ్. ఇక్కడ చూడండి, ప్లీజ్ రైట్ డాష్ ఇంక్ అన్నాడు. మనం మామూలుగా ఇంకుతో రాయాలి కదా అని చెప్పి విత్ ఇంక్ అని చెప్పి రాసేస్తారు. అది తప్పైపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం యూసేజ్ బాగా చూసుకోవాలి. ప్లీజ్ రైట్ ఇన్ ఇంక్ అని చెప్పి మనం రాస్తాం. అలాగే చూడండి, షీ వాజ్ ఎ టెరిఫైడ్ డాష్ స్నేక్స్ అన్నాడు. షీ వాజ్ ఎ టెరిఫైడ్ ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది. షీ వాజ్ ఎ టెరిఫైడ్ ఆఫ్ అని చెప్పే ప్రిపోజిషన్ మనకి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి
ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రిపోజిషన్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. రైట్. అలాగే ఇట్లా వచ్చింది. యూ షుడ్ అబైడ్ డాష్ అవర్ రూల్స్ అని చెప్పింది. ఇప్పుడు అబైడ్ చూడంగానే మీరు దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడం ఏమి ఎక్కువగా పనిచేయదు, మీకు ఉపయోగం ఉండదు. అబైడ్ తర్వాత బై అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది, అది రాసేటివే ఇంకా. అబైడ్ బై, యూ షుడ్ అబైడ్ బై అవర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పి మనం రాసుకుంటాం. కాబట్టి మీకు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఎట్లా ఉంటుంది ఇది, ఏ విధంగా మనం చేసామని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. అది రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా ఉండేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో చూడండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ప్రిపోజిషన్స్ మనకి. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రిపోజిషన్స్ అనమాట. రైట్. సో ఇన్, ఆన్, ఎట్, బై, ఫర్, విత్, ఆఫ్, ఆఫ్, బిసైడ్, బిసైడ్స్, బిలో, అబౌవ్, బిట్వీన్, అమాంగ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రిపోజిషన్స్ అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా. రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఫస్ట్ చెప్పింది మళ్ళీ మీకు చెప్తా. ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా నౌన్ ముందు కానీ, ప్రిపోజిషన్స్ నౌన్ ముందు కానీ, ప్రొనౌన్స్ ముందు కానీ వస్తాయి. హర్, దెమ్, మీ, వాటి ముందు వస్తాయి ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా. తర్వాత ఈ ప్రిపోజిషన్స్ తర్వాత మనకి జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో ఐఎన్జీ ఫామ్ అనేది వస్తుంది. ప్రిపోజిషన్స్ తర్వాత మనకి ఐఎన్జీ ఫామ్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఐఎన్జీ ఫామ్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం, జెరండ్ అని చెప్పి అంటాం. ఐఎన్జీ ఫామ్ని ఏమంటాం మనం, జెరండ్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రిపోజిషన్స్ ఒక ప్రత్యేకంగా చదవాలి. దాన్ని ఏదో మామూలు గ్రామర్ లాగా తీసుకుంటే కుదరదు, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అంత ఈజీగా ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడా కూడా. ఓకే. రైట్. ఓకే. రైట్. ఒకసారి ఈ రెండు ప్రిపోజిషన్స్ మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుంటాం. చూడటానికి రెండు చిన్న చిన్న వర్డ్సే కానీ మనకి దాని యూసేజ్లో మాత్రం మనకి బాగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా మనం బిగ్ కంట్రీస్ ముందు వాడతాం. బిగ్ కంట్రీస్, బిగ్ టౌన్స్, బిగ్ సిటీస్, దాని ముందు మనం వాడతాం. నెంబర్ వన్. రైట్. ఇన్ ఇండియా, in the USA, ఈ విధంగా మనం పెద్ద కంట్రీస్ ముందు మనం ఇన్ అనేది వాడతామండి. ఇన్ అమెరికా, ఇన్ నేపాల్, రైట్, ఇన్ స్విట్జర్లాండ్, ఈ విధంగా మనం పెద్ద కంట్రీస్ ముందు వాడతాం మనం. ఎట్ వచ్చేసి స్మాల్ ప్లేసెస్ ముందు వాడతాం. రైట్. ఎట్ నున్నా, ఎట్ ఆగిరిపల్లి, ఇట్లా విలేజెస్ కానీ అంత పెద్ద టౌన్స్ కానీ కాకపోతే మనం దాన్ని వాడతాం. అది ఫస్ట్ది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్నేమో పెద్ద కంట్రీస్ ముందు, పెద్ద టౌన్స్, సిటీస్ ముందు వాడతారు. ఇన్ బాంబే, ఇన్ కలకట్టా అలా వాడతారు. ఎట్ వచ్చేసి చిన్ని ఊళ్ళు అనమాట. చిన్న ఊళ్ళ ముందు మనం ఎట్ అనేది వాడతాం. అది మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే. రైట్. రెండోది ఇది ఇన్ వచ్చేసి ఇయర్స్, సీజన్స్, సంవత్సరాలకు ముందు వాడతాం. సంవత్సరాలు ఇన్ 1960, ఇన్ 1970,
ఇన్ 2005 ఆ విధంగా మనం సంవత్సరాలకు వాడతాం. తర్వాత చూడండి సీజన్స్ ఇన్ వింటర్, ఇన్ సమ్మర్, ఇన్ స్ప్రింగ్. ఈ విధంగా మనం సీజన్స్కి దీన్ని ఇయర్స్కి సీజన్స్కి మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. రైట్. ఇది ఎట్టొచ్చేసి చూడండి. రైట్. స్పెసిఫిక్ ప్లేస్. మీరు ఎవరికన్నా స్పెసిఫిక్గా చెప్పారనుకోండి, అంటే పలానా అని చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎట్టే వాడాలి. ఇప్పుడు చూడండి. రైట్. ఐ ఆమ్ ఎట్ ది ప్లేగ్రౌండ్ స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నారు, ప్లే గ్రౌండ్ దగ్గర అని చెప్పి. అలాగే ఐ ఆమ్ ఎట్ ది బస్ స్టాప్ దగ్గర అని చెప్తున్నారు. ఐ ఆమ్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మీట్ మీ. మీరు స్పెసిఫిక్గా ప్లేస్ చెప్పేటప్పుడు ఆ విధంగా మీరు ఎట్ అనేది చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఎట్ అనేది మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోవాలి. అది ఓకే. ఇది స్పెసిఫిక్ ప్లేస్. కాబట్టి ఇన్నేమో పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్కి వాడతాం, అన్నీ ఎట్ వచ్చేసేమో స్మాల్ ప్లేసెస్కి వాడతాం. ఎట్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ ప్లేస్కి మనం వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే చూడండి. రైట్. 8 ఎట్ ఫర్ యాక్టివిటీ. అక్కడ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదన్నా సరే యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు కూడా మీకు ఎట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి. హీ ఈజ్ ఎట్ ద మీటింగ్ అంటాం. హీ ఈజ్ ఇన్ ద మీటింగ్ అని చెప్పాను. హీ ఈజ్ ఎట్ ద మీటింగ్ అంటాం. ఎందుకంటే యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. మాట్లాడడం, జనాలు లెగటం, రావటం, వెళ్ళటం, సమ్ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. హీ ఈజ్ ఎట్ ద వెడ్డింగ్. కాబట్టి యాక్టివిటీస్ ముందు కూడా మనం ఎట్ అనేది వాడతాం. ఎట్ అనేది వాడతాం. కాబట్టి యాక్టివిటీస్ ముందు వాడతాం. స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ కనుక మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఇట్లా రాయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఐ ఆమ్ ఎట్ ది కార్ అన్నాడు. ఐ ఆమ్ ఎట్ ది కార్ అంటే కారు దగ్గర ఉన్నాడా, కారు లోపల ఉన్నాడా? ఐ ఆమ్ ఎట్ ది కార్ అంటే రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఇది మాత్రం మనకి క్లియర్గా లేదు. ఐ ఆమ్ ఎట్ ది కార్ అంటే హీ మే బీ ఇన్ ద కార్ ఆర్ హీ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద కార్, నియర్ ద కార్. అది కారు బయట అన్నా నించొని ఉంటాడు, లేకపోతే లోపలన్నా సరే ఉండొచ్చు అనమాట. హీ ఈజ్ ఎట్ ది ఆఫీస్ అని చెప్పి అన్నాను అనుకోండి. హీ ఈజ్ ఎట్ ది ఆఫీస్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం అనమాట. హీ ఈజ్ ఎట్ ది ఆఫీస్ అంటే వాడు ఆఫీస్లో ఉండొచ్చు, లోపలన్నా బయట అన్నా సరే ఉండొచ్చు అండి. అలా కాకుండా హీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ అని చెప్పి అన్నాను అనుకోండి, వాడు కంపల్సరీగా లోపలే ఉంటాడు అని చెప్పి మనకి మీనింగ్ అనమాట. కాబట్టి చిన్ని ప్రిపోజిషన్స్లోనే మనకి చాలా ఉంటాయి మీనింగ్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే. అది కాబట్టి ఎట్కి ఇన్కి అది తేడా. ఇన్నేమో పెద్ద కంట్రీస్కి, ఎట్ వచ్చేసేమో చిన్ని ప్లేసెస్కి, ఇదేమో ఇయర్స్కి, సీజన్స్కి, అలాగే మంత్స్ కూడా వాడతాం. రైట్. ఇన్ జాన్యువరి, ఇన్ మే, ఇన్ జూన్, ఈ విధంగా మనం వాడతాం. ఇది ఎప్పుడు వాడతామండి? ఇది ఎట్ వచ్చేసి యాక్టివిటీకి వాడతాం. యాక్టివిటీ అనమాట, అంటే పని జరుగుతూ ఉంటుంది. హీ ఈజ్ ఎట్ ద వెడ్డింగ్, హీ ఈజ్ ఎట్ ద మీటింగ్ అని చెప్పి అంటాం. కొంతమంది హీ ఈజ్ ఇన్ ద మీటింగ్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఎట్ ద మీటింగ్ అనాలా అని చెప్పి అంటారు. ఇన్ ద మీటింగ్ అనేది అసలు తీసేయండి. ఇన్ ద మీటింగ్ ఉండదు, హీ ఈజ్ ఎట్ ద మీటింగ్ అని చెప్పి అంటాం. స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ మీరు ఎవరికైనా స్పెసిఫిక్గా చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మనం ఎట్ అని చెప్పి అంటాం. ఐ ఆమ్ ఎట్ ది థియేటర్, నేను సినిమా హాల్ దగ్గర ఉన్నానని చెప్పి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. అది సినిమా హాల్ దగ్గర ఉన్నాను అని చెప్పి మనకి చెప్పాలి. కాకపోతే ఎట్ వచ్చేసి మనకు అంత క్లియర్గా లేదు ఇక్కడ మాత్రం. ఐ ఆమ్ ఎట్ ద థియేటర్ అంటే లోపల ఉండొచ్చు, బయట ఉండొచ్చు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు క్లారిఫై. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద థియేటర్ అని చెప్పి, లేకపోతే ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద థియేటర్ నియర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని చెప్పి అట్లాంటిది ఏదో వాడు చెప్పాలన్నమాట. అంటే లోపల ఉన్నాడో బయట ఉండాలో మనకి తెలియదు కాబట్టి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఈ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది జస్ట్ ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి మీకు ఇట్లాంటివి చెప్తున్నాం. తర్వాత మనం కొద్దిగా హార్డ్గా ఉండే ప్రిపోజిషన్స్ వేస్తాం. హార్డ్గా ఉండే కొన్ని రూల్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవుతాం. తర్వాత నేను మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను కొన్ని. ఈ వర్డ్ తర్వాత ఈ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ప్రపోజిషన్ ఆఫ్టర్ దీస్ వర్డ్స్. కాబట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? కొన్ని వర్డ్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. కొన్ని వర్డ్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి చూడండి, ఎఫెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఎఫెక్షన్ ఫర్ అని చెప్పి అంటాం. యాంగ్రీ అనగానే మనకి విత్ వచ్చేస్తుంది అండి. చార్జ్డ్ విత్, ఫాండ్ ఆఫ్, ఎక్యూజ్డ్ ఆఫ్, ఇలా కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ మనకి ఆ వర్డ్ని చూసి మనం పెట్టేసుకుంటూ ఉండాలి. అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీరు ఎగ్జామ్లో ప్రిపోజిషన్స్ రాయాలి అంటే. రైట్. ఓకే. ఇట్లా. ఓకే.
ఇది చూడు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు హీ ఈజ్ ఇన్ ద ట్రైన్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఆన్ ద ట్రైన్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఇన్ ద బస్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఆన్ ద బస్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఇన్ ఏ కార్ అనాలా, హీ ఈజ్ ఆన్ ఏ కార్ అని చెప్పి అనాలా. ఇది మనకు తెలిసినటువంటి విషయం. ఎలా నేర్చుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, హీ ఈజ్ ఆన్ ద బస్ అని చెప్పి అంటాం, హీ ఈజ్ ఆన్ ద ట్రైన్, హీ ఈజ్ ఆన్ ద ట్రైన్, హీ ఈజ్ ఇన్ ద కార్, హీ ఈజ్ ఇన్ ద కార్, హీ ఈజ్ ఇన్ ద కార్. చూడండి, హీఈస్ ఇక్కడేమో హీఈస్ ఇన్ ద ట్రైన్ అని చెప్పి రాయలేదు నేను, హీఈస్ ఇన్ ద ట్రైన్ అని చెప్పి నేను రాయలే, హీఈస్ ఆన్ ద ట్రైన్ అని చెప్పి రాశాను. అలాగే హీఈస్ ఆన్ ద బస్, హీఈస్ ఆన్ ద బస్, ఆన్ ద బస్. మరి ఇక్కడ ఆన్ ఎందుకు పెట్టాను? ఇక్కడ హీఈస్ ఆన్ ద బస్ అంటే బస్సు పైన కూర్చున్నాడని కాదు, బస్సు పైన కూర్చున్నాడని కాదు. కాబట్టి ఎందుకు వాడానో చెప్తాను చూడండి. హీఈస్ ఇన్ ద బస్ అనట్లేదు నేను, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ హీ ఈజ్ ఇన్ ద బస్, హీ ఈజ్ ఆన్ ద బస్ అని చెప్పి అనాలి, హీ ఈజ్ ఇన్ ద బస్ అని చెప్పి అనకూడదు. ఎందుకంటే చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. మీరు ఇప్పుడు మీకు ట్రైన్ ఉంది, ట్రైన్లో మీరు యూ కెన్ వాక్ అరౌండ్ అండ్ యూ కెన్ వాక్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు ది అదర్ ఎండ్, రైట్? కాబట్టి మీకు బాగా స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట. లోపల స్పేస్ ఉండేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆన్ ది అనేది వాడుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రైన్ ఉందనుకోండి, కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రైన్లో మీకు కావాల్సినంత స్పేస్ యూ కెన్ వాక్ దిస్ సైడ్ అండ్ దస్ సైడ్, అందుకని హీఈస్ ఆన్ ద ట్రైన్ అని చెప్పి అనాలి. అలాగే బస్సు కూడా అంతే, బస్సులో కూడా మీరు నడవచ్చు, అటు ఇటు మీరు నడవచ్చు. హీఈస్ ఆన్ ద బస్ అని చెప్పండి, హీఈస్ ఆన్ ద బస్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అది తేడా. మరి దీని సంగతి ఏంటి? దీనికి లోపల మీకు ఖాళీ ఉండదన్నమాట, లోపల మీకు తిరగడానికి ఖాళీ ఉండదు. అందుకని ఏమంటాం, హీఈస్ ఇన్ ద కార్ అని చెప్పి అంటాం. హీఈస్ ఇన్ ద కార్, హీఈస్ ఇన్ ద ట్యాక్సీ, హీఈస్ ఇన్ ద ట్యాక్సీ అని చెప్పండి. అది ఈ విధంగా మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు హీఈస్ ఇన్ ద బస్ అని, హీఈస్ ఇన్ ద ట్రైన్ అని చెప్పి అనకూడదు. డోంట్ సే ఐ ఆమ్ ఇన్ ద ట్రైన్, యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ సే ఐ ఆమ్ ఆన్ ద ట్రైన్, ఐ ఆమ్ ఆన్ ద బస్, ఐ ఆమ్ ఆన్ ద బస్, ఐ ఆమ్ ఆన్ ద ప్లేన్, ఐ ఆమ్ ఆన్ ఏ ప్లేన్లో కూడా మీరు మామూలుగా ఏరోప్లేన్లో కూడా మీరు అటు ఇటు నడుచుకుంటూ తిరగచ్చు లోపలంతా కూడా. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఇవి చెప్తూ కూడా మనం ఉంటాం అనమాట. ప్రిపోజిషన్స్ ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రిపోజిషన్స్ మీరు చిన్నవి కదా అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేయడం కుదరదు, జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. మీరు ఎక్కువగా మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే, మీకు ప్రిపోజిషన్స్ డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ ఏ గుడ్ డిక్షనరీ, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఒకటి కొనుక్కోండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ పెట్టుకొని మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీరు డిక్షనరీ రిఫర్ చేస్తే మీకు డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్కువ డౌట్స్ మీకు ఈ రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్ కెన్ బి క్లారిఫైడ్ ఫ్రమ్ ఏ డిక్షనరీ. సో కాబట్టి ఏంటయ్యా అంటే ఎక్కువ చదవాలి, ఎక్కువగా మీరు చదువుతూ ఉండాలన్నమాట. ఒకాబులరీ అవన్నీ వర్డ్స్, ప్రిపోజిషన్స్ అవన్నీ చదువుతూ ఉండాలి. తర్వాత డిక్షనరీ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మీరు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుందో తెలియదు. మీకు నేను చెప్పాను, ఏం చెప్పాను, డైడ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. డైడ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పాను, లేకపోతే డైడ్ ఫర్ హిస్ కంట్రీ అని చెప్పాను, తర్వాత డైడ్ ఫ్రమ్ హంగర్ అని కూడా చెప్పాను. నేను. ఓకే, సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ మై ఇంట్రడక్షన్ టు prepositions. So we will stop here and I will continue with the next part, right? And as usual, dear students, and when you have watched my video, please send it to your friends. And people are not subscribing to my channel, or they are not putting any like marks also. Please do it. And in anticipation of these things, I hope I will be making many more videos in the coming days, right? Bye.